السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 26 کے اینڈ میں سورت الذاریات، آیت 15 آنورڈس تلاوت ہوگی انشاءاللہ. آپ سب قرآن کھول لیجئے. سورۃ الذاریات کی تلاوت ہوگی آیت 15 آنورڈز. میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Kindly share the screen. سورۃ الذاریات آیت 15 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھیں. کل ہم پڑھ رہے تھے کہ کون سے لوگ خراسون ہیں کہ وہ بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی باتوں کو پھیلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین نہیں کرتے، قرآن اور اللہ کے رسول پر ان کا ایمان نہیں ہے. ایسے لوگ خراسون ہیں. حبوق کے معنی کل پڑھ رہے تھے ہم لوگ. جیسے ایک کار ایکسیڈنٹ ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ایک اگر دو کارز ہے، ایک کار بہت زیادہ سپیڈ میں ہے اور دوسری کار کی سپیڈ کم ہے، تو امپیکٹ کس پر زیادہ ہوتا ہے؟ جس کی کار کی سپیڈ کم ہے اس پر امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے یا زیادہ جس کی ہے اس پر؟ امیجن کرو دو کارز چل رہی ہیں، ایک کار فل سپیڈ میں ہے اور ایک کار سلو سپیڈ میں. دونوں کارز آپس میں بینگ کرتی ہے، ٹکراتی. تو اثر زیادہ کس پر ہوگا امپیکٹ؟ زیادہ جو سپیڈ ہے جس کی سپیڈ زیادہ ہے اس پر امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے یا جس کی سپیڈ کم ہے اس پر امپیکٹ زیادہ ہوتا
جس کی اسپیڈ زیادہ ہے اس پر امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اچھا، بچوں سے پوچھ، دو چیزیں لینا اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بینک کرنا اور پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. جس کی اسپیڈ زیادہ ہے نا، اس کا امپیکٹ، اس کا مومنٹم جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس میں جس کی کم ہے. سمجھ آئے آپ کو؟ جس کی کم ہے. آپ دیکھو نا، اگر ایک بہت اسٹرانگ آدمی ہے اور ایک بہت کمزور، اوکے، ون اسٹرانگ پرسن ون ویک پرسن، وہ دونوں ٹکراتے ہیں ایک دوسرے کو آ کر، سمجھو جان بوجھ کے بھیڑتے ہیں لڑنے کے لیے. تو اسٹرانگ پرسن پر امپیکٹ ہوگا زیادہ یا ویک پر؟ باجی جس کی اسپیڈ کم ہے نا اس کو نیوٹنس فرسٹ لا کے حساب سے جب فورس اپلائی کیا جاتا ہے تو اس پر زیادہ امپیکٹ ہوگا نا. ایگزیکٹلی. آپ دیکھو نا، ایک بہت ہی تگڑا ہے باکسر اور ایک کمزور باکسر ہے، دونوں لڑ رہے ہیں، تو کس کو نقصان ہوگا؟ کمزور کا یا طاقتور کا؟ کمزور کمزور. بےچارہ دب جائے گا. سمجھ آیا نا آپ کو؟ تو ویسے ہی کار کا بھی میں کہہ رہی ہوں. ابھی اسی بات کو ہم تو کہیں گے ہمارا کیا لینا دینا، اور باجی کوئی آیت میں یہاں کار کا ذکر ہوا بھی نہیں، آپ کیوں کار کی بات کرتے ہو بار بار؟ تو سنیے، حبوق کا جو ہے نا، یہ جتنا ہم سمجھیں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا. اب آپ دیکھیے ڈے 1، میں آپ کو لے جاتی ہوں ڈے 1. کیا سین دیکھے تھے ہم نے ڈے 1 کا قرآن پاک میں؟ کسی مووی کا سین نہیں، ہم قرآن پاک کو ذکر کر رہے ہیں. تو ڈے 1 کیا سین تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، تو ہمارے انسانوں کے لیے دیٹ واز ڈے 1. انسانیت کی پیدائش کا ڈے 1 آدم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کیا دیا؟ علم دیا. آدم علیہ السلام کو خوب علم دیا اور اشرف المخلوقات بنایا، بہترین دماغ، عقل، سمجھ. اور پھر جب آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا آمنا سامنا ہوا اور علم کا ٹیسٹ ہوا، تو علم کے ٹیسٹ میں کون پاس ہوا اور کون نہیں پاس ہوئے، کون فیل ہوئے؟ آدم علیہ السلام پاس ہوئے اور فرشتے فیل ہو گئے باجی. ہے نا؟ تو دیکھو، جس کے پاس زیادہ علم ہے تو وہ سکسیسفل ہوا. پھر آمنا سامنا ہوا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا. ٹھیک ہے، اب ٹیسٹ تھا علم کا. یہاں پر ٹیسٹ علم کا نہیں تھا، یہاں پہ دونوں کے بیچ میں کس چیز کا ٹیسٹ تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو فرما برداری کا ٹیسٹ تھا. کس کے بیچ میں؟ فرشتوں کے اور ابلیس کے. تو وہاں پہ کون پاس ہوا فرما برداری میں؟ فرشتے پاس ہو گئے، انہوں نے اللہ کا حکم مان کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا. کون فیل ہو گیا؟ ابلیس. ابلیس. فرما برداری کی ٹیسٹ میں وہ فیل ہو گیا، اس نے تکبر کیا، انکار کر دی. اب اس کے بعد ٹیسٹ ہوا آدم علیہ السلام، ماں ہوا اور ابلیس کے بیچ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، ماں ہوا کو کچھ انسٹرکشنز دیے، جنت میں جہاں سے جو کھانا ہے کھاؤ پیو، اور سوائے ایک پیڑ کے اس کے قریب بھی نہ جانا. تو وہاں پر ابلیس کو معلوم تھا کہ اب یہاں پر میں اسٹرانگ، وسوسہ ڈالنے میں اسٹرانگ ہوں، ورگلانے میں، کنونس کرنے میں، ڈسٹریکٹ کرنے میں اسٹرانگ. اور یہ معاملے میں انسان کیسا ہے؟ کمزور ہے، وہ تو جھانسے میں بہت جلدی آ جاتا ہے. تو اب اس ٹیسٹ میں کون پاس ہوا؟ ابلیس. اور کون فیل ہوا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. ہے نا؟ تو یہ حبوق اب ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. حبوق کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا آپ لوگ کو اس پورے اگزامپل سے، کہ کہاں پر میں کمزور ہوں. میری کمزوری اگر ہے تو پھر سامنے والے کا مجھ پر اثر ہو جائے گا، اور جہاں پر میں اسٹرانگ ہوں
تو پھر مجھ پر کوئی اور اثر انداز امپیکٹفل نہیں ہو سکتا. رائٹ؟ جیسے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، جو مالدار ہوتا ہے اس کے سامنے ایک غریب انسان ٹک نہیں پاتا ہے. جو اسٹرانگ ہے فزیکلی، اس کے سامنے ایک ویک انسان فزیکلی ٹک نہیں پاتا ہے. ویسے اب ایمان کا معاملہ ہے. تو اگر میرا اور کسی اور کا آمنا سامنا ہو، اور اگر میرا ایمان اسٹرانگ ہے اور اس کا ایمان کمزور ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ میرے ایمان کا اثر اس انسان پر بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ کہ میں اس کو ایمان کی طرف کھینچ لوں، میں اس کو کوشش کروں کہ ایمان کی تبلیغ کر دوں، اسلام کی تبلیغ کر دوں، بیکاز آئی ایم اسٹرانگر ان ایمان، الحمدللہ. لیکن اگر میرا ایمان کمزور ہے اور سامنے والا بندہ جو ہے وہ گمراہی میں بہت اسٹرانگ ہے، وہ شرک میں اسٹرانگ ہے، وہ بدعتوں میں اسٹرانگ ہے، تو پھر اور میرا ایمان کمزور ہے، اب بتائیے اس حبوق میں کیا ہوگا؟ کون جیتے گا؟ کس کا اثر کس پہ ہوگا؟ طاقتور کا اثر کمزور پر ہوگا. باجی وہ ہاں، حدیث بھی ہے نا کہ یعنی انسان ایک اپنے منٹ. دوست کے دین پر ہوتا ہے نا. یس یو آر رائٹ. تو یہاں پر یہ ہوگا. اب ضروری نہیں ہے، یہاں دوست کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے مقدسہ، آپ کی حدیث تو بالکل صحیح ہے، لیکن سنیے بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم دنیا میں ہماری ہر روز ٹیسٹ ہوتی ہے، ہر روز سین بدلتا ہے، ہر وقت سین بدلتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا ایک ایک سین بدلا نا. ایک جگہ پہ وہ علم میں اسٹرانگ ہے، ایک جگہ پہ وہ ایمان میں، فرما برداری میں، فرشتوں کا ایک ایک سین بدلا. ویسے ہمارا پوری زندگی کیا پورے دن میں کتنے سین بدلتے ہیں، اور ہر وقت ہماری بھی الگ الگ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر میرا آمنا سامنا کس سے ہو رہا ہے؟ وہ میرا حبوق ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ میں آپ کو حبوق سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو جہاں پر میرا ایمان کمزور ہوا تو سامنے والے کا مجھ پر اثر ہونے لگتا ہے، پھر میرا ایمان اور کمزور ہونے لگتا. اور اگر میرا ایمان، میرا ذکر، میرا یقین، میرے اخلاق، میرا تقوی لیول ہائی ہے، تو یہ ہوگا کہ آس پاس کے ماحول کو پر میرا اثر ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حبوق کی بات ہو رہی ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ باجی یہ کنٹرول سسٹم ہے، امپیکٹ آف اے کنٹرول سسٹم. ایگزیکٹلی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایگزامپل بھی دے دیا، آیت بھی دے دی، اور اس آیت کو اگر ہم روز یاد رکھیں انشاءاللہ ایٹ لیسٹ کچھ دنوں تک، تو ہم پر بھی امپیکٹ رہے گا حبوق کا. پھر کچھ دنوں بعد فیڈ ہونے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں ریمائنڈرز دیتے ہیں کہ ہم کسی حال اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں انشاءاللہ، اور شیطان کو نہ جیتنے دیں. یہاں پر لڑائی تو سیدھی سیدھی ہے نا، انسان ورسس شیطان ورسس ابلیس. کریکٹ؟ ٹھیک ہے، چلے پھر آگے بڑھتے ہیں. آج ہم نے آیت 15 سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین. اب ایک طرف خراسون تھے اور اس طرف ہے متقین. ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات و عیون، کہاں ہوں گے متقی؟ وہ باغات میں ہوں گے، گارڈنز، بلس، پیراڈائز، و عیون، اور پانی کی چشمے. اب عیون اگر کوئی فرسٹ ٹائم آیا ہے تو سوچیں گا یہاں چشموں کی بات ہو رہی ہے، اسپیکٹیکلس کی بات ہو رہی ہے. نہیں، چشمے کا مطلب ہوتا ہے فلوئنگ ریورز، اسپرنگز. اور جنت میں آپ کو پتا ہے کتنی طرح کی نہروں کا ذکر آیا ہے؟ چار بتائیے. 4. چار کون کون سی؟ نمبر 1 کلین ٹرانسپیرنٹ واٹر، کلین کولڈ، ٹھنڈا پانی ایک دم سکون والا. شہد، ویری گڈ.
Number शहद, 2 शहद, honey. Number दूध, 3 दूध. दूध. Number 4 I don't know, I forgot. wine. जी, शराब. शराब. तो शराब का मतलब ऐसी जो शराब, जो मदहोश नहीं करे, पाक. हाँ हाँ बिल्कुल पाक साफ शराब, ऐसे ड्रिंक्स. वो शराब का मतलब एक्चुअली वाइन नहीं होता है, आई एम सॉरी. शराब का मतलब एक्चुअली ड्रिंक्स होता है, और ऐसे ड्रिंक्स कि जो जिसमें कोई नशा ना हो, वो हराम ना हो, है ना. ऐसे ड्रिंक्स के रिवर्स होंगे. सुभान अल्लाह. तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो, वो जो पिछले आयतों में जिन लोगों का जिक्र हुआ, जिनका ईमान कमजोर था, जो सोशल मीडिया पर लोगों की बातों में आ जाते हैं क्योंकि उनका ईमान इतना कमजोर है, फिर उनसे कहा गया था कि तुम चखोगे जहन्नम का तपना, वहां जलना. अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह. और फिर यहाँ पर मुत्तकीन का जिक्र हो रहा है. मुत्तकीन का जिक्र तो सूरह बकरा से ही शुरू हो गया था. हमने पढ़े थे मुत्तकीन कौन होते हैं. नंबर 1 वो गैब पर ईमान लाते हैं. नंबर 2 वो नमाज कायम करते हैं. नंबर 3 वो ज़कात और सदका देते हैं. नंबर 4 जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको रिस्क दिया है उसमें से शेयर करते हैं. नंबर 4 कुरान और अल्लाह की तमाम किताबों और अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाते हैं. नंबर 5 आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं. इस सूरत अल बकरा की शुरू की आयतों में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की डेफिनेशन दे दी थी. अब आज हमें मुत्तकीन की और कुछ सिफात अल्लाह ताला सिखाएंगे, क्योंकि अब हमारा लेवल और बढ़ना चाहिए या वहीं पे रहना चाहिए. तो नेक्स्ट लेवल पे हमको अल्लाह ताला ले जा रहे हैं कि जानते हो मुत्तकीन और क्या क्या करते हैं. आयत 16 आखिरीना. आखिरीना लेने वाले होंगे, अखज करने वाले होंगे. माँ जो आता हुम अता किया उनको, रब्बुहुम उनके रब ने. ये मुत्तकीन वो होंगे जो जन्नतों में तो होंगे, और वो क्या करेंगे जन्नत में. आखिरीना लेने वाले होंगे. दुनिया में देने वाले, और जन्नत में लेने वाले. क्या लेंगे वो जन्नत में. माँ जो कुछ, वॉट एवर, आता हुम अता करेगा उनको, रब्बुहुम उनका रब. हाउ स्वीट. यानी जन्नत में कुछ देना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा. जन्नत में सिर्फ लेने का काम है. एंजॉय, रिसीव. You will be rewarded. You will be bestowed upon, blessed upon. सुभान अल्लाह. तो सिर्फ और सिर्फ जन्नत में अल्लाह की अता, अल्लाह की नेमतों को लेने वाले होंगे मुत्तकीन. इन्नहुम बेशक वो, कानू वो थे, कब्ल इससे कब्ल दालिका उसके पहले, यानी जन्नत के पहले, इस जिंदगी के पहले वो क्या करते थे. मुहसिनीन. कैसे थे वो. मुहसिन नेकोकार, हुस्ने अखलाक वाले लोग. सुभान अल्लाह. क्यों उनको जन्नत में अल्लाह ताला की तरफ से अता ही अता होगी और वो लेने वाले होंगे, क्योंकि इस जन्नत के, उस जन्नत से पहले यानी दुनिया की जिंदगी में वो कैसे लोग थे. मुहसिन. अब आपको मालूम है मुहसिन की डेफिनेशन, बताइए. चांद आंटी की फेवरेट हदीस है ना. हदीसे जिब्रील, एहसान जी करने वाले. जी बोलिए. जी, आप सल्लल्लाहु, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हर अमल ऐसे करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो. अगर तुम अल्लाह को नहीं देख सकते, अल्लाह तो तुमको देख ही रहा है.
सुभान अल्लाह। तो ये है एहसान का मतलब, है ना। मोहसिनीन के सेंटर में आपको एहसान वर्ड नजर आएगा, हुस्न वर्ड नजर आएगा। तो एहसान क्या है? आज हम एहसान की डेफिनेशन में 6 चीजें लिखेंगे इंशाल्लाह। और ये हदीस जिब्रील विल बी ऑन टॉप, जो चांद आंटी ने अभी हमको सुनाई। तो 6 चीजें लिखेंगे हम आज एहसान के बारे में। सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग। नंबर 1, जो हदीस चांद आंटी ने बताई, नंबर 1 क्या? कि हर काम ऐसे करो, हर नेकी का काम या गुनाह भी करते वक्त, हर काम करते वक्त ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। क्योंकि हम तो अल्लाह को देख नहीं सकते, बट अल्लाह तो मुझे देख रहा है। नंबर 1। तो हमारे अंदर क्या आएगा? ये एहसान मोहसिनीन की सिफत आ जाएगी। नंबर 2, बंदों के लिए वही चुनो या बंदों को वही दो जो तुम खुद अपने लिए पसंद करते हो। नंबर 2, ये एहसान की सेकंड सिफत, सेकंड क्वालिटी। अल्लाह के साथ कैसा? हाईएस्ट लेवल एक्सेलेंस, कि बाबा अल्लाह मुझे देख रहा है। बंदों के साथ कैसा सुलूक? बंदों के साथ वही करो जो खुद के लिए चाहते हो, चाहे वो देने का मामला हो या जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें ना, हमको रिस्पेक्ट करे, कोई हमको डिग्रेड ना करे। तो फिर हमें भी दूसरों के साथ वैसा सुलूक करना चाहिए कि हम भी किसी की इज्जत ना उछाले, किसी के बारे में घटिया बात ना करें। जो खुद के लिए हम चाहते हैं वही दूसरों के साथ वैसा ही सुलूक करें। हम चाहते ना कि हमारे जान माल इज्जत के साथ कोई ना खेले, वैसे ही हम भी दूसरों के साथ सेम सुलूक करें। दैट इज नंबर 2। ओके। नंबर 3, एहसान के लिए नंबर 3, हक से ज्यादा देने वाले बनो। हक से ज्यादा देने वाले बनो, यानी सामने वाले का जितना भी हक बनता है, चाहे वो माल के बारे में हो, इज्जत के बारे में हो या किसी भी नेमत के मामले में हो, दूसरों को कितना देना है? जितना उनका हक है उससे ज्यादा देने वाला जो बंदा है वो मोहसिन होता है। गॉट इट? वो क्या होता है? मोहसिन। नंबर 4, हक से कम लो। हक से कम लो, यानी मेरा जितना हक बनता है किसी पर, तो मैं क्या करूं? अपना हक छोड़ने वाली बन जाऊं। मैं कहूँ नहीं ठीक है, बस इतना और नहीं चाहिए, या मेरा जो हक है वो मैं और किसी को वहीं के वहीं डोनेट कर दूं। चाहे वो माल का मामला हो, खाने पीने का मामला हो, इज्जत का मामला हो, तारीफ का मामला हो, हक से कम लेने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेंगे इंशाल्लाह? मोहसिन। नंबर 5, यहाँ तक ठीक है ना? 1 2 3 4 हो गया। नंबर 5, अखलाक बेहतरीन करने की कोशिश। एक मोहसिन के अखलाक कैसे हो? आपको पता है सबसे ज्यादा मोहसिन हमारे रोल मॉडल कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अखलाक का क्या कहना। अल्लाह ताला ने फरमाया अला अला खुलुकिन अजीम, कि आपके अखलाक अजीम, सबसे हाईएस्ट लेवल के अखलाक, मैनरिज्म, आपका अंदाज, आपका तरीका बिल्कुल ही एक्सेलेंट। तो हमें क्या करना है? अगर अखलाक सुधारने हैं तो सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह, तो हम भी मोहसिन बन सकते हैं। नंबर 6, नंबर 6, एनी गैसेस? 5 आपने लिख लिए ना? कोई पॉइंट आप लोगों को याद आ रहा है? एनीबडी? किसी को ट्राई करना है या मैं बता दूं?
सुरैया शेख बोलिए। बाजी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलना है। ओके, वो तो हो गया ना, फर्स्ट पॉइंट में आ गया कि हर काम ऐसे करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो उसमें वही हो गया कि मैं अल्लाह की फर्मा बरदारी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, अल्लाह तो मुझे देख रहा है, तो वो आ गया उसमें। करेक्ट, बट वेल ट्राइड, नो प्रॉब्लम। नसरीन। अदल अच्छा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अदियत जरा सा डिस्टरबेंस है इधर। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लिख लीजिए। पॉइंट 6 है, जो भी नेकी का काम करे तो नेकी खुशी से करना और नेकी को एक्सेलेंट लेवल पे ले जाकर करना। हर नेकी का काम खुशी खुशी करना और उस नेकी के काम को एक्सेलेंस की लेवल पे ले जाकर करना, बेहतरीन तरीके से करना। ये है मोहसिन बनने का एक और पॉइंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दीजिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से पहले ही उन्होंने ऊँटनियां तैयार रखी थी। कहाँ ले जाने के लिए? हिजरत के लिए। गुलामों को आजाद करते, खरीद कर, अपने काम के लिए नहीं, उनको खरीद कर आजाद करते, खुशी खुशी अपना पैसा लगाया। वो एक ज़ईफ बुढ़िया के घर में जाते थे जो नाबीना थी। सुबह सुबह फजर से पहले जाकर पूरा घर साफ कर देते थे। तो फिर एक दिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, देखा कि ये क्या करते हैं सुबह सुबह, कैसे सारी नेकियां कर लेते हैं, उनको फॉलो किया। देखा तो उस ज़ईफ नाबीना ब्लाइंड लेडी के घर पे जाकर पूरे घर की साफ सफाई, उनका खाना बनाकर सब कुछ करके आ जाते थे। तो फिर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही काम करना शुरू कर दिया कि चलो अब मैं इस नेकी को कंटिन्यू करता हूँ। चुपचाप जाते और उस ज़ईफ खातून के घर में सारा काम करके आ जाते। तो सेकेंड डे उस ज़ईफ ने पूछा कि वो बंदा कहाँ है जो रोज आया करता था। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चौंक कर पूछा कि आपको कैसे पता चला, बिकॉज शी वॉज ब्लाइंड, कि मैं वो नहीं हूँ। तो कहा वो यहाँ पर मेरे लिए जो खजूर रख के जाते थे ना, उसकी गुठलियां भी निकाल कर देते थे। सुभान अल्लाह। कैन यू इमेजिन? यानी नेकी तो खामोशी से कर रहे हैं, ना अपना नाम बताया है, ना पहचान, ना कोई दिखावा, लेकिन एक्सेलेंस का लेवल देखिए। खजूर के बीज निकाल कर खजूर रख के जाते थे। तो हमें भी कोशिश करनी है कि हमारी नेकियों में हम क्या करें। अच्छा, इसका कभी आप लोगों ने किए ऐसी नेकियों के काम? हम सब औरतें तो स्पेशली करते हैं ना, घर में सबकी खिदमत, बच्चों की, शौहर की, बड़ों की, छोटों की, रिश्तेदारों की, करते ही रहते हैं ना। कभी ऐसा हुआ है कि हम तो नेकियां करते जा रहे हैं लेकिन सामने वाला हमारी अ, नेकियों को, हमारी खिदमत को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं? ये तो रोज करती है। अगर हमने एक दिन नहीं किया तो डांट पड़ जाती है हमको। क्यों? रोज तो 2 बजे खाना दे देते, आज 3 बज गए, खाना किधर है? तो रोज 2 बजे खाना मिल रहा है, उसका तो कभी ना किसी ने शुक्र अदा किया, ना तारीफ की, ना कदर की। बल्कि एक दिन नहीं मिला तो ये नहीं पूछा कि भाई तबीयत तो ठीक है, आज क्या बात है तुम्हारी, तुम खैर तो है? ये कोई नहीं करेगा हमारे साथ दुनिया में। कोई करेगा? कोई करता है? बताओ। बाजी है एहसास नहीं? करने वाले बहुत कम होते हैं। तो हमको तो ये उम्मीद रखनी नहीं चाहिए कि कोई हमसे पूछेगा भी। बल्कि क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ लिया कि ये तो सिर्फ और सिर्फ
अल्लाह रब्बुल इज्जत ही के पास सारी कदरदानी है, एप्रिसिएशन। और फिर हमारी नेकियों का सारा दारोमदार किस पर है? इन्नमल अमालु बिन नियात। तो हमारी नियत ही ये हो कि इसका सबका अजर मुझे मेरा रब देगा, और जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में हम लोगों के लिए करते हैं तो लोगों से कम एक स्माइल तो एक्सपेक्टेड है ना। लेकिन आप किसी को जाके उसके हाथ में आप उसको खाना दे रहे हो, आप उसको कोई कोई चीज दे रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, सामने वाला स्माइल भी नहीं करता है, स्माइल भी नहीं करता है, मुंह ऐसा फूला हुआ, तो हमको तो बुरा लगेगा भाई, हम भी इंसान हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें यही सिखा रहे कि ये हुबूक तुम्हें तुम्हारी नेकियों से ना रोक दे, छोड़ दो। ये है एहसान का लेवल, कि बुरा भी नहीं लगेगा क्योंकि मेरा रब मुझे इसकी खूब जजा देने वाला है। जन्नातिन व उयून आखिरीना मा आताहुम रब्बुहुम। लेंगे हम सारा बदला, सारे रिवॉर्ड्स हम लेंगे इंशाल्लाह, जन्नत में लेंगे जो हमारा रब हमको देगा। क्योंकि इससे पहले दुनिया में वो मोहसिन हुआ करते थे, वो दुनिया में किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते थे कि कोई मुझे स्माइल भी नहीं करे, नहीं करते तो नहीं करो, जाओ हम अपनी नेकियां करते रहेंगे। तो ये आयत हमारे लिए है कि हमें अपना काम, हमारी नेकियां खुशी खुशी जारी रखनी है इंशाल्लाह। सो हाउ ब्यूटीफुल, दीज 6 पॉइंट्स हमारे लिए यूजफुल होंगे या नहीं? हालांकि हम जानते हैं ये सब कुछ। चले फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट पॉइंट, और कैसे होते हैं मुत्तकी, आयत 17। देखिए, क्या हम बनना चाहते हैं या नहीं मुत्तकी, जन्नत में जाना चाहते हैं या नहीं? डेफिनेटली। इंशाल्लाह। तो देखिए, अब अल्लाह ताला हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। कानू, वो थे, कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन। कानू, ये कैसे मुत्तकी थे? कलीलन, बहुत थोड़ा, बहुत कम, मिनल लैली, रात में से, मा यहजबून, वो सोते थे। यानी ये मुत्तकी रातों में कम सोते थे। बहुत ज्यादा सोने वाले मुत्तकी नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। तो मुत्तकी वो जो रातों में कम सोते हैं। तो फिर क्या पार्टी करते हैं? टीवी देखेंगे, मोबाइल पे बैठेंगे? ताजुद पे इशारा है। एग्जैक्टली, दैट इज कमिंग इन द नेक्स्ट आयत। जजाकल्ला। तो ये लोग जो है रातों में कम सोते हैं, यानी अपनी नींद, ये 8 आवर्स एंड 9 आवर्स, ये सब मिथ है। अल्लाह ताला हमें बता रहे कि नहीं, अगर तुम थोड़ा भी सो, लेकिन क्वालिटी सो, अपनी सुन्नतें अदा करके, फर्ज अदा करके सो, तो तुम्हारे लिए वो काफी हो जाता है। और फिर आयत नंबर 18, कम सोकर क्या करते हैं वो, फिर जाग कर क्या करते हैं? आयत 18, वो और बिल असहारी हम यस्तगफिरून, व बिल असहारी, और वो सहरी के वक्त, यहाँ पे हमको सहरी वर्ड मिल रहा है तो हम वही वही वर्ड लेंगे। और सहरी के वक्त हम, वो सब, यस्तगफिरून, वो अस्तगफार करते थे। यानी देखो, रात में जाग कर या कम सोकर मुत्तकी क्या करता है? वो अल्लाह की इबादत में अपना रात का वक्त लगाता है। रात की इबादत, तहज्जुद के लिए खड़ा होता है। और फिर तहज्जुद की नमाज, इबादत हो जाने के बाद अब बस फजर का वक्त होने ही वाला है। उस वक्त ये बंदा अल्लाह के पास इस्तगफार करता है, माफी मांगता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है, तौबा करता है।
استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے میرے رب، میں بہت کمزور، میں گنہگار، میری غلطیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن اے میرے رب، تو غفور الرحیم، تو ارحم الراحمین، تو بخشنے والا، اور اللہ تجھے پسند ہے نا معاف کرنا، تجھے معاف کرنا پسند ہے تو مجھے معافی مانگنا پسند ہے۔ تو معاف کرنے والا، میں معافی مانگنے والا۔ یا اللہ، تو پلیز مجھے بھی معاف کر دے، میرے اپنوں کو بھی معاف کر دے، اور جو گزر چکے ان کو بھی معاف کر دے، اور تیری پوری مخلوق میں سے یا اللہ تو سب کو معاف۔ یہ استغفار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ متقی ہوتے ہیں۔ اب اس کی کچھ احادیث دیکھ لیں ہم لوگ۔ آپ لوگ کو تو معلوم ہی ہے بہت سی، بٹ صحیح اوتھینٹک حدیث اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہو، میں آپ کے لیے اسکرین پر بھی شیئر کر دیتی ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ کائنڈلی ریپیٹ دا حدیث، چاند آنٹی آپ کر دو گے؟ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ حدیث اوور۔ جی، اور ایک حدیث جو بار بار آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاتے رہو، نمبر 1 کھانا کھلاتے رہو، نمبر 2 صلہ رحمی کرتے رہو، نمبر 2 صلہ رحمی یعنی رشتہ داریاں نبھاتے رہو، نمبر 3 سلام کیا کرو، اور نمبر 4 راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہو، راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہو تو نماز ادا کرو، قوما تو تم سب تو تم سب سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ریپیٹ کرتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کھانا کھلاتے رہو، نمبر 1، نمبر 2 صلہ رحمی کرتے رہو، نمبر 3 سلام کیا کرو، نمبر 4 راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہو تب تم نماز ادا کیا کرو، تو تم سب سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تو انمیوٹیڈ ہے، ذرا میوٹ کر دو پلیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، بالا خانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہائی رائزز، بڑی بڑی اونچی منزلوں والے محل۔ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اتنا ٹرانسپیرنٹ، اور امیجن کرو جنت میں کیا وہ شیشے کے محل ہوں گے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے پوچھا، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ بالا خانے جنت میں کن کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے ہے جو
नंबर 1, नरमी के साथ कलाम करे। नंबर 1, जो नरमी के साथ कलाम करे यानी नरमी से बात करे, सॉफ्ट स्पोकन पीपल। नंबर 2, दूसरों को खाना खिलाते पिलाते रहे। नंबर 2, खाना खिलाने वाले लोग। और नंबर 3, जब लोग सोते हुए हो, जब लोग सोते हुए हो तो ये नमाजें पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह। तो कितने अच्छे पॉइंटर्स हमको मिल गए जन्नत में एंट्री के लिए। फिर क्या आया है, सहरी के वक्त ये लोग इस्तगफार करते हैं। सहीहैन की हदीस है। सहीहैन यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आखिरी तिहाई रात बाकी रह जाती है, जब आखिरी तिहाई मीन्स लास्ट, आखिरी पोर्शन ऑफ द नाइट, आखिरी तिहाई रात बाकी रह जाती है, उस वक्त अल्लाह ताला, उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला हर रात को, एवरी नाइट, दुनिया वाले आसमान की तरफ अल्लाह ताला उतरता है और फरमाता है कोई गुनहगार। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कोई गुनहगार जो तौबा करे और मैं उसकी तौबा कबूल करूं। नंबर 2, है कोई इस्तगफार करने वाला जो इस्तगफार करे और मैं उसे बख्श दूं। नंबर 3, है कोई मांगने वाला जो मांगे और मैं उसे दूं। फजर के तुलू होने तक अल्लाह ताला यही फरमाता है, कंटिन्यूस, यानी रात का आखिरी हिस्सा अल्लाह ताला पहले आसमान पर आकर क्या फरमाते हैं, है कोई व्हाट इज द फर्स्ट थिंग अल्लाह ताला सेज, है कोई गुनहगार जो तौबा करे मैं उसकी तौबा कबूल करूं। नंबर 2, है कोई इस्तगफार करने वाला जो इस्तगफार करे और मैं उसे बख्श दूं। नंबर 3, है कोई मांगने वाला जो मांगे और मैं उसे दूं। ये कंटिन्यूअस अल्लाह ताला ने अपने दरवाजे खोले हुए होते हैं और अल्लाह ताला फर्स्ट आसमान पे आते हैं, किसके लिए, मांगने वालों के लिए। और हम सो रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं। इसलिए फरमाया कि अगर जन्नत चाहते हो तो रातों में कम सोया करो और कम सोकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करो, तौबा इस्तगफार और जो भी अपनी दुआएं। शमीम क्या कहती है हमेशा कि तहज्जुद में मांगी हुई दुआ कैसी होती है, इट डज नॉट मिस 100% व्हाट, बाजी, बुलजाई 100%, एकदम बाजी। बुल्स आई है ना, इट के नॉट मिस द बुल्स आई, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, तो अल्लाह ताला ने हमें इतने सारे पॉइंटर्स दे दिए इस चीज के, मुत्तकी बनने के, और जन्नत में दाखिला हमारा इंशाल्लाह, एंट्री कैसी हो जाए, बिल्कुल आसान। एक और हदीस का मफहूम है, मैंने सही बुखारी की हदीस स्क्रीन पर लगाई हूँ, देखिए। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे कि आपके पांव मुबारक सूज जाते थे, स्वेलिंग्स आ जाती थी। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ कर दिए हैं, फिर आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, यानी क्यों आप रातों में इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। बस एक ही जवाब दिया, क्यों रातों में इतनी मेहनत करते हो। तो फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं।
तो शुक्रगुजारी, रात में जागकर अल्लाह की इबादत और अपने गुनाहों की तौबा इस्तगफार और अपनी ज़रूरतों की हर दुआ हम उस वक्त मांगे। ये वक्त इतना खास क्यों है? आप लोग बताएं मुझे। What is so special about this time? जी ये ऐसा वक्त है कि सबसे प्यारी नींद यही वक्त लगती है। तो जब हम वेरी लोग गुड। इस हमारी से हाँ उठकर, डीप स्लीप होती है हमारी, राइट। हाँ तो बाजी जब हम ये फिर उठकर नमाज पढ़ते तो अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता होगा कि हमने हमारी पसंदीदा चीज छोड़कर हम नमाज पढ़ रहे हैं। इसके बारे में एक हदीस आती है बहुत प्यारी कि अल्लाह ताला मुस्कुरा देते हैं। अल्लाह ताला स्माइल्स एट अ पर्सन जो अपनी प्यारी नींद को कुर्बान करके खड़ा होकर वजू बनाकर नमाज के लिए खड़ा होता है ना, अल्लाह ताला उसको देखकर मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर एक हदीस में आता है कि वो बंदा क्या करे जो भी उठे वो अपने स्पाउस को भी बड़े प्यार से उठाए। ये ना कि अकेले ही हम तहज्जुद पढ़े, शौहर उठ रहे हैं वो तो अपनी बीवी को उठाए प्यार से, और अगर बीवी उठ रही है तो अपने शौहर को भी प्यार से उठाए, और फिर दोनों ही अल्लाह के क्या बन जाए, मुत्तकी परहेजगार, अल्लाह ताला से दुआएं मांगने वाले इंशाल्लाह। और ये बात मुझे हमेशा बहुत टच करती कि अल्लाह ताला स्माइल्स एट दैट पर्सन। तो जब कभी मैं उठती हूँ, दैट इज नॉट वेरी एवरी डे, सम डेज तहज्जुद में, तो आई ऑलवेज लुक अप एंड स्माइल। मुझे मजा आता है कि मैं भी स्माइल करती हूँ कि अल्लाह ताला को मैं स्माइल रिटर्न करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी भी होती है ना कि हमने, अल्लाह ताला ने स्माइल किया, हमने भी स्माइल किया। और अल्लाह ताला हमारे लिए आते हैं फर्स्ट आसमान पे। इससे यानी व्हाट एन ऑनर फॉर अस। एंड अल्लाह ताला की रहमत तो देखो कि अल्लाह ताला फर्स्ट आसमान पे आते हैं हमारे लिए, और अल्लाह ताला फुल कंप्लीट ओपन, क्या कहते हैं ना, ओपन फॉर ऑल। द ऑफर इज ओपन फॉर ऑल है। कोई भी माफी मांग लो, कोई भी जो चाहे मांग लो। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स सो स्वीट। तो कितना प्यार आता है अल्लाह ताला पे, आता है नहीं आता है? बेशुमार आता है। बेशुमार आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आयत। आयत नंबर, शमीम काइंडली शेयर द स्क्रीन। जी, सहरी के वक्त इस्तगफार करते हैं। आयत 19 अभी माल के बारे में आएगा। वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम। और वो अपने माल के बारे में क्या करते हैं, उनको मालूम है इस माल में किसका हक है। वफी अमवालिहिम, और उनके मालों में, हक्कुन, हक था, लिस्साइली, साइली, सवाल करने वाले का, मांगने वाले का, वल महरूम, और जो महरूम लोग हैं, जिनके पास, जिन जो महरूम है, जिनको अल्लाह ताला ने नहीं दिया है माल अपनी हिकमत के तहत, तो मुत्तकी वो होता है कि वो अपना माल सिर्फ मेरा माल करके नहीं रखता। वो अपने माल में देखिए हमको पूरी लिस्ट आ गई है सूरह बकरा से लेके अब तक कि हमारे माल में किस किस का हक है। अल्लाह ताला ने हमको बता दिया है कि मेरे माल में मेरा हक है, मेरे स्पाउस का, मेरी औलाद का, मेरे माँ बाप का, भाई बहनों का, रिश्तेदारों का, फिर यतीमों का, मिस्कीन का, मुसाफिरों का। मुसाफिर। जी, मुसाफिरों का, और तमाम इंसानों में जो भी हमें ऐसे नजर आए जो तकलीफ में है, तंगदस्त है, मुश्किल में है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या जो गैर मुस्लिम है उनको हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, वो भी इंसान है, लेकिन उनको हम जक़ात में से नहीं दे सकते, उनको हम सदका दें।
جو بھی ہم اپنی خوشی سے ان کے لیے کرنا چاہے صدقے کے مال میں سے والنٹریلی ہم ان کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی کو حق معلوم ہے نا، کہ کس کا حق ہے۔ دیٹ مینس متقی کتنا احساس مند ہوتا ہے، اس کے وہ ہمیشہ الرٹ رہتا ہے، وہ ڈھونڈتے رہتا ہے کہ میں کس کو دوں۔ ایک تو جو مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہی ہے، کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم سے کوئی مانگتا ہے، چاہے وہ ایک فقیر ہو یا کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی ان نون اسٹرینجر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جب ہم سے مانگتا ہے تو ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا حبوق ہے، یہ میرا ٹیسٹ ہے کہ تو نے اس بندے کو میری طرف ڈائریکٹ کیا، پوری دنیا کے تمام انسانوں کو چھوڑ کر یہ بندہ میرے پاس کیوں آیا مانگنے کے لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کو دیتی ہوں یا نہیں دیتی ہوں۔ تو اس وقت تو ہم کسی کو خالی ہاتھ بھیجے ہی نہ۔ اگر ہم اس کو وہ نہیں دے سکتے جو وہ مانگ رہا ہے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ دے کر ہی بھیجے۔ جھڑکی مارنا تو آپ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اب میں پاس ہو رہی ہوں یا فیل ہو رہی ہوں اگر میں اس کو جھڑکی دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہو گیا سوالی۔ سوالی کے بارے میں وہ بھی آیا ہے نا ایک بادشاہ کا، میں بھی پڑھ کے سناتی ہوں۔ اور محروم کون ہوتے، بتائیے محروم کون ہوتے ہیں؟ انڈر پریویلیج باجی۔ انڈر پریولیجڈ، اوکے۔ محروم کے بارے میں ہم کو قرآن میں آتا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس ایک مسکین کی ڈیفینیشن ہے نا، مسکین کی، تو وہ مسکین بھی محروم کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں۔ میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتی ہوں۔ ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سائل یعنی مانگنے والے کا حق ہے۔ دیکھیے حدیث ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہی ہوں، ابو داؤد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل یعنی مانگنے والے کا حق ہے، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو۔ حدیث اوور۔ چھوٹی سی حدیث ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو۔ آج کل کوئی گھوڑے پہ آتا ہے؟ نہیں، یعنی کوئی بندہ اگر کار میں بھی ہے، ایروپلین میں بھی ٹریول کر رہا ہے، لیکن اگر وہ تم سے مانگے تو اس کا حق ہے اسے دینا ہے۔ آپ بتاؤ مجھے، اگر آپ گاڑی میں بیٹھے ہو اور آپ کے پاس سب کچھ ہے، پھر آپ کسی سے مانگو گے؟ نہیں باجی، نہیں مانگیں گے۔ لیکن اگر آپ کو سمجھو ضرورت ہے وہ ٹائم پہ، ایسا ہوتا ہے نا، اور اسپیشلی آن دا روڈز اونلی بھی سی کہ کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کا گاڑی بند ہو گئی، کوئی مشکل میں آ گیا، کسی کی چوری ہو گئی، someone is being robbed، تو وہ ٹائم پہ وہ آپ سے ہیلپ مانگے گا اور ہم بولیں گے کہ نہیں بابا، گاڑی ہے اتنی بڑی، مرسیڈیز میں بیٹھے، پھر کیا اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے؟ تو یہ حدیث ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس کا بھی حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے محروم۔ محروم وہ ہے جس کا کوئی حصہ بیت المال میں نہ ہو، خود اس کے پاس کوئی کام کاج نہ ہو، ہنر مندی اور کاریگری اس کے پاس نہ ہو جس سے وہ روزی کما سکے، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو مال کمانا بھی نہیں آتا، کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی اسکل بھی نہیں ہے، کوئی آرٹ بھی نہیں ہے کہ وہ اس سے کما سکے، تو پھر ایسے لوگ کیا ہے؟ محروم ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ کچھ کمانے کا ان کو کچھ سلسلہ کمانے کا کر رکھا ہے، یعنی کچھ تو کمائی ہے لیکن اتنا نہیں کما پاتے کہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ ماں عائشہ کا سٹیٹمنٹ ہے، محروم وہ لوگ ہیں یا تو ان کو کچھ کمانا ہی نہیں آتا
یا پھر اگر کچھ کما بھی لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، وہ محروم ہے۔ ابھی یہ ڈفرنس ہوگا محروم اور مسکین میں۔ مسکین بھی وہ ہوتا ہے کہ وہ کماتا تو ہے بٹ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ کسی سے مانگتا نہیں، وہ ہوتا ہے مسکین۔ لیکن محروم ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کافی نہ ہو اور وہ مانگے، یا اگر نہ بھی مانگے اور تمہیں ایسے لوگ نظر آئے تو پھر ان کی کیا کر دینی چاہیے؟ ہیلپ کر دینی چاہیے۔ اور یہ ایک جو متقی ہوتا ہے اسے اس کا حق معلوم ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھ کر خوشی سے بغیر مانگے اس کی مدد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ What is the next آیت؟ آیت نمبر 20۔ Excuse me۔ آیت 20 شمیم۔ وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں، آیات نشانیاں ہے، للموقنین، اس کے لیے نشانیاں ہے زمین میں، للموقنین، اس کے اندر یقین ورڈ آپ کو سینٹر میں نظر آئے گا۔ یقین کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کئی نشانیاں، آیتیں رکھ دی۔ اس چیز پر یقین کرنے والوں کے لیے آخرت پر، اللہ پر۔ آخرت پر، ویری گڈ، قیامت کے دن پر، آخرت پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آیتیں کھول کھول کر ہر جگہ قرآن میں تو بیان کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پورے کائنات میں ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا نشانی نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے حساب کتاب کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تو بہت کچھ دیا ہے اور کسی کو کچھ نہیں دیا، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارے لیے لرننگ لیسن ہے یا نہیں؟ اب اگر ہم مال کی بات کریں تو وہاں پہ تو ہم بڑے تکبر میں آ جاتے کہ ان کو تو کمانا ہی نہیں آتا، یہ تو بے وقوف ہے، ان کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، پوری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہمارا تکبر اور ہم فیل ہو گئے۔ نہیں، آپ کو نہیں پتا ہے ان کی کمزوریاں، ان کی ویکنس، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں کمزور رکھا، تاکہ یہ ڈفرنس رہے۔ اچھا، مال کے بارے میں ہم کو سمجھ نہیں آتا ہے، وہاں ہم تکبر کرتے ہیں، لیکن ہم کو لیسن کہاں ملتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ میری باڈی بالکل صحیح سلامت ہے، سامنے والے کی آنکھیں نہیں ہے، اب اس وقت آپ کو اس پہ رحم آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اس کی ٹانگیں نہیں ہے، وہ معذور ہے، وہ ڈسیبلڈ ہے، پیدائشی بلائنڈ ہے، اب آپ کو اس پہ رحم آیا کہ نہیں آیا بتاؤ؟ یہ نشانیاں ہیں ہمارے لیے۔ یہ کیوں؟ جب مال کا معاملہ آیا تو ہم لوگ اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جب آنکھوں کو کسی کو ہم نے ڈسیبل دیکھا، تب ہم یہ ضرور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم رکھا ہے۔ اب آپ کو محروم کی بات سمجھ آئی؟ اور وہ ہمارے لیے ایک لیسن ہوتا ہے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہم اپنے سے نچلوں کو دیکھیں کہ اگر میری آنکھوں پر ایک بڑا سا موٹا سا چشمہ ہے، لیکن میں کسی بلائنڈ کو دیکھوں تو میں کہوں یا اللہ تیرا شکر ہے، کم سے کم میں دیکھ تو سکتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی تمام کائنات میں جو نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں ہمیں اس کا شکر گزار بناتی ہے، متقی بناتی ہے۔ یہ ہر چیز ہمارے لیے حبوق ہے، ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بالکل ایسا متقی پرہیزگار بنا دے جو احساس مند ہو، ہمارے احساس جاگ جائے، ہم بہت زیادہ دوسروں کو دیکھ کر کیا بن جائے؟ ایکسکیوز می،
शुक्र गुजार, शुक्र गुजार, रियलाइजेशन और वेरी कॉन्शियस। मुत्तकी का एक मीनिंग कॉन्शियस भी होता है कि हम अल्लाह कॉन्शियस बन जाए, हम पीपल कॉन्शियस बन जाए और अल्लाह ताला हम सबको रातों में जाकर तहज्जुद गुज़र बना दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे तौबा कबूल फरमाए और हम सबको जहन्नम के अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। अल्लाह ताला जो भी हमें देगा इंशाल्लाह हम भी लेने वाले बन जाएंगे जन्नत में। उसके लिए पहले हम दुनिया में देने वाले बन जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना। Kindly share the reflections.